Hello student, today we learn the topic of journal, unit number 3, practical problem number 6, page number 86, problem on journal. First give the heading, Journal of Nina General Stores. Now solve the problem. September 2018. First, sold goods of rupees 50,000 at 10% trade discount and 10% cash discount to Raj and received 50% by check and 20% by cash. In this transaction, goods sold to Raj at 10% trade discount and 10% cash discount. Means goods sold on trade discount and cash discount and received 50% by check. Means who received the amount? Bank. First, classify the account. Effect of transaction. Sales. First, transaction of sales. So sales account create, and sales is nominal account. Income. So as per rule of nominal account, credit the income. So sales account credit. And to whom sold goods? Raj. On credit and on cash. Because part payment received in check and in cash, and part payment not received. Means 50% received in check and 20% received in cash and 30% not received. Means for 50% purpose and 20% purpose cash transaction and 30% purpose it is credit transaction. So first, who is the receiver? Bank. First, write date 2018 September 1st. Bank is the receiver. As per personal account rule, debit the receiver, bank account debit. 50% amount. First, write bank account debit. Then cash also received, cash account debit. Real account, cash account debit, debit comes in. Then 10% cash discount. So discount received, discount given to Raj, means discount allowed. It is loss. Discount allowed account debit as per nominal account. Discount allowed account debit. And 30% amount not received. Means who is the receiver? Raj receiver. Raj account debit to sales account. Now calculation of transaction. Sales amount 50,000 into 10% trade discount. Trade discount does not record in books of account. So deduct 10%. 50,000 10% means 5,000. And 5,000 deduct. After deducting 5,000, 45,000 actual sales. Right? Actual sales 45,000. Then on 45,000, out of 45,000, only 50% received by check. 50% means 22,500 received in check, and 10% cash discount means by check 22,500. 22,500 आपल्याला चेकमध्ये मिळणार म्हणून, आणि डिस्काउंट त्याच्यासोबत पण घ्यायचा. 22,500 सोबत 10% डिस्काउंट, कॅश डिस्काउंट.
तो येईल 2250 वजा करायचे 20,250 ॲक्च्युअल चेक रिसिवड आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट. बँक रिसिवड म्हणजे बँक रिसिवर 20,250. कॅश रिसिवड अगेन 20% of 45,000, 20% 9,000. Then out of 9,000 again 10% discount, then 900. So actual 8,100 cash received. Then cash account debit 8,100. Discount allowed total 2,250 and 900 means 3,150. 2250 अधिक 900 टोटल डिस्काउंट अलाउड. आपण डिस्काउंट दिलं ना. हु इज द रिसिव्हर? राज. रिमेनिंग अमाऊंटसाठी 30% अमाऊंटसाठी 45,000च्या 30% जी अमाऊंट मिळणार नाही आपल्याला सध्या, आपण फ्युचरमध्ये घेणार. हु इज द रिसिव्हर? राज रिसिव्हर. 30% 13,500 टू सेल्स 45,000. टोटल करून बघायची 30 येणार बघा. म्हणजेच बँक अकाउंट डेबिट, बँक रिसिव्हर, चेक मिळाला म्हणून. कॅश अकाउंट डेबिट, कॅश रिसिव्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिला आपण. मग डिस्काउंट दोघीवर घ्यायचा. 50% अमाऊंटवर सुद्धा 10% आणि 20% अमाऊंटवर सुद्धा 10%. तो ॲड टोटल 3,150. अँड राज अकाउंट डेबिट 13,500 टू सेल्स अकाउंट 45,000. बिंग goods sold at 10% TD and 10% CD, 50% amount received by check and 20% amount received in cash from Raj. नेक्स्ट डेट 3rd September. 3 तारीख बघा आता. बॉट गुड्स वर्थ ₹60,000 फ्रॉम प्रशांत मीन्स परचेस गुड्स फ्रॉम प्रशांत. फर्स्ट अकाउंट काय येईल मग? परचेस अकाउंट फ्रॉम प्रशांत ॲट 7.5% ट्रेड डिस्काउंट अँड हाफ अमाऊंट पेड इन कॅश. पेड बाय कॅश. म्हणजेच काय? गुड्स परचेस हाफ on half cash and half credit basis. First, purchase means purchase account create. Goods purchase means purchase account create. Purchases expenses, nominal account as per rule purchase account debit. Purchase account debit करायचं. How much amount after deducting trade discount? 60,000 of 7.5% ट्रेड डिस्काउंट. 7.5 आहे ना, म्हणून एक 0 काढून घ्यायचं. 60,000 इंटू 7.5 इंटू 10, 100 इंटू 10 म्हणजेच काय येईल? 75 अपॉन 1,000. 10ने गुणल्यानंतर दोघी बाजूला अंशाने छेदाला पॉईंट मिळवता येईल आपल्याला. 60 इंटू 75 4,500. तुम्ही 15%चे पण काढले आणि त्याचे हाफ केले तरी 7.5% मिळतात आपल्याला 60,000च्या. 60,000च्या 15% काढले 15 9,000 होतात. हाफ केले तर 4,500 होतात. ही पण एक फॉर्म्युला आहे, शॉर्टकट. मग आता परचेस ॲक्च्युअल अमाऊंट 60,000 मायनस 4,500 ट्रेड डिस्काउंट ॲक्च्युअल 55,500 55,500
परचेस केला आपण, व्हॉट गोज आउट? कॅश. अँड हु इज द गिवर? प्रशांत. क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, म्हणून कॅश अकाउंट क्रेडिट, रिअल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट. किती कॅश दिली आपण? डिस्काउंट नाही आहे, हाफ पेड दिली आहे, हाफ केली 55,500च्या हाफ, म्हणजे किती येईल? 2ने भागायचं, त्याला 2ने भागायचं, 27,750, 27,750. अँड हु इज द गिवर? प्रशांत. क्रेडिट द गिवर, प्रशांत अकाउंट क्रेडिट 27,750 being goods purchased at 7.5% TD and half amount paid in cash. तीन तारीख झाली आपली. नंतर 5 तारीख 5th सप्टेंबर. रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत. प्रशांतला गुड्स रिटर्न केले आपण. मग हु इज द रिसिव्हर? प्रशांत. डेबिट द रिसिव्हर. पर्सनल अकाउंट डेबिट, प्रशांत अकाउंट डेबिट 550 टू परचेस रिटर्न. परचेस केला आपण तेव्हा एक्सपेन्सेस होता, आता परचेस रिटर्न काय येईल? मग आपल्याला तर परचेस कॅन्सल करण्यासाठी परचेस रिटर्न क्रेडिट करावं लागेल. गुड्स गोज आउट ना, परचेस रिटर्न अकाउंट. आणि आपल्या नॉमिनल अकाउंटच्या रूलनुसार आपण विचार केला तर परचेस एक्सपेन्सेस आहे, मग एक्सपेन्सेस कॅन्सल करण्यासाठी आपल्याला परचेस रिटर्न काय करावं लागतील? क्रेडिट करावं लागतील. म्हणून परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. बिंग गुड्स रिटर्न टू प्रशांत नॅरेशन कंपल्सरी असते एंट्री सोबत. नेक्स्ट डेट 7th. सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट ॲट 10% ट्रेड डिस्काउंट. गुड्स सोल्ड मीन्स विच अकाउंट क्रिएट? सेल्स अकाउंट. फर्स्ट पर्पज महत्वाचं लक्षात घ्यायचं. गुड्स आपण विकले म्हणजे कोणतं अकाउंट आलं पाहिजे? सेल्स अकाउंट आलं पाहिजे. मग सेल्स अकाउंट म्हणजेच काय? इन्कम. सेल्स म्हणजे इन्कम, इन्कम म्हणजेच नॉमिनल अकाउंट. क्रेडिट इन्कम ऑर गेन म्हणजे सेल्स अकाउंट क्रेडिट झालं. दुसरी गोष्ट, सेकंड थिंग, टू हुम? रणवीर. ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट वर्ड गिवन, देन नो कॅश रिसिव्ड फ्रॉम रणवीर. सो रणवीर इज द रिसिव्हर. डेबिट द रिसिव्हर. पर्सनल अकाउंट रणवीर अकाउंट डेबिट. रणवीर्स अकाउंट डेबिट. कॅश अकाउंट, कॅश येणारच नाही कारण का? ऑन क्रेडिट वर्ड दिलाय. रणवीर्स अकाउंट डेबिट. आता ट्रेड डिस्काउंट 10% दिलाय. ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट रेकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट रेकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट आपण काय करतो? फक्त मायनस करतो. मग रणवीर अकाउंट डेबिट. किती? रणवीरच्या अमाऊंट आपण कितीला विकले गुड्स? 90,000. मग मायनस 10%. 10% काढणं सोपं आहे. एक शून्य कमी करायचं फक्त. 90,000च्या 10% किती येईल? 9,000. बघा कसं येतं. 10% म्हणजेच 90,000 इंटू 10%, 10/100 किती आले? 9,000. म्हणजे 10% काढताना काय करायचं? कधी एक शून्य कमी करायचं, आणि शून्य नसेल तर पॉईंट व्हायचा, आणि पॉईंट असेल तर आपण माहिती आहे 5 किंवा 5च्या पुढे असेल तर आपण काय करतो? राऊंड अप करतो. नाहीतर मग मागचीच अमाऊंट जी असेल ती घेत असतो. पॉईंट्स 4पर्यंत असेल तर आपण सोडून देत असतो पॉईंटच्या. म्हणजेच काय? 10% म्हणजे एक शून्य कमी करायचं थोडक्यात. मग 9,000 कमी केले. ॲक्च्युअल किती आला? सेल्स 81,000 ट्रेड डिस्काउंट मायनस करून. हु इज द रिसिव्हर? रणवीर रिसिव्हर. रणवीर अकाउंट डेबिट. आणि सेल्स आपलं काय आहे? इन्कम. म्हणून टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 81,000 being goods sold to Ranveer at 10% TD. नंतर 12th, रिसिव्ड कमिशन ₹4,500. कमिशन रिसिव्ड, कमिशन मिळालेलं आहे. आपलं पर्पज काय? कमिशन मिळणे. कमिशन मिळालं म्हणजे आपलं काय येते? इन्कम. क्रेडिट इन्कम ऑर गेन म्हणजेच कमिशन अकाउंट क्रेडिट झालं. आता व्हॉट रिसिव्ड? व्हॉट कम्स इन? कॅश. कॅश मिळाली ना आपल्याला. कॅश कम्स इन रिअल अकाउंट. डेबिट व्हॉट कम्स इन म्हणजे कॅश अकाउंट डेबिट
टू कमिशन रिसीव्ड अकाउंट 4,500 being commission received 12 डेट झाली. 15 बघा आता. रिसिव्ड चेक ऑफ ₹80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. आता चेक मिळाला परत 15 सप्टेंबरला. चेक मिळाला आहे तर बेअरर वर्ड दिला असेल. जेव्हा जेव्हा चेक मिळतो असतो तेव्हा लक्षात ठेवायचं, बेअरर वर्ड दिला असेल तरच कॅश ट्रीट करायची, अन्यथा तो चेक मिळालेला आहे याचा अर्थ तो क्रॉस चेक आहे. किंवा त्याच्यानंतर जर ते ट्रान्झॅक्शन बघायचे, जर तो चेक डिपॉझिट केला असेल तर तो चेक आधी कॅश डेबिट करायचं, आणि जर चेक डिपॉझिट नसेल तर मग त्यावेळेस नेहमी रिसिव्ड चेक असेल तर तो बँक डेबिट करायचं. म्हणजेच मग आता बँक चेक रिसिव्ड झाला म्हणजेच बँक अकाउंट डेबिट. हु इज द रिसिव्हर? बँक रिसिव्हर. बँक अकाउंट डेबिट. आणि हु इज द गिव्हर? रणवीर. रणवीर इज द गिव्हर. क्रेडिट द गिव्हर. रणवीर अकाउंट क्रेडिट झालं. आता इन फुल सेटलमेंट वर्ड दिला याचा अर्थ काय? फायनल पेमेंट. याच्यानंतर पेमेंट मिळणार नाही. मग ऍक्च्युअल अमाऊंट रिसेबल फ्रॉम रणवीर, किती अमाऊंट घ्यायची होती रणवीरकडून वर चेक करायचं. बघा रणवीरला आपण गुड्स विकले असतील, बघा 81,000ला गुड्स विकले होते. 81,000 अमाऊंट रिसेबल फ्रॉम रणवीर. आउट ऑफ 81,000 ओनली रिसिव्ड 80,000 मीन्स 1,000 डिस्काउंट अलाउड. जेव्हा जेव्हा कॅश घेतो आपण, पेमेंट घेत असतो तेव्हा डिस्काउंट आपण देत असतो. म्हणजे आपला डिस्काउंट काय झाला? लॉस. डेबिट द एक्सपेन्सेस ऑर लॉसेस. डिस्काउंट अलाउड का होईल? मग डेबिट होईल. म्हणजे मग आता एंट्री कशी होईल? मग व्हॉट कम्स इन? कॅश मिळते. पण कॅश मिळते का? चेकमध्ये मिळते. मग चेक मिळतो म्हणून बँक डेबिट. बँक रिसिव्हर. बँक अकाउंट डेबिट. डेबिट द रिसिव्हर. बँक अकाउंट डेबिट. किती मिळाली? मिळाला चेक 80,000. बँक अकाउंट डेबिट 80,000. नंतर डिस्काउंट दिला आपण. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. किती? 1,000. आउट ऑफ 81,000 ओनली रिसिव्ड 80,000. 1,000 डिस्काउंट अलाउड. टू इज द गिव्हर? रणवीर. रणवीरचं अकाउंट काय करायचं? कितीने अमाऊंट क्रेडिट करायचं? 81,000 ने. बिकॉज इन फुल सेटलमेंट वर्ड गिवन. सो टोटल अमाऊंट क्रेडिटेड टू रणवीर. बिंग check received from Ranveer in full settlement and discount allowed. आता पेज भरले आपलं. पेज इज ओव्हर. नाउ मेक द टोटल ऑफ पेज. नाउ that total is called total carried down. टोटल CD किंवा टोटल BD म्हणायचं, टोटल CF म्हणायचं, टोटल कॅरेट डाऊन. ही बेरीज आपण नेक्स्ट पेजवर नेणार. मग टोटल घ्यायची, सेम आली पाहिजे दोघी बाजूची टोटल्स, आणि सेमच येणार आहे कारण डेबिट इक्वल टू क्रेडिट. डबल एंट्री प्रिन्सिपल आपलं. मग टोटल घ्या. $2,67,550. इकडची पण बघा वाटलंस. 005. दोन 4 6 2 8 2 10 8 18 8 26. 267,550. 2,67,550. आता हीच बेरीज आपण काय करणार? नेक्स्ट पेजवर घेणार. म्हणजे टोटल CD ते नेक्स्ट पेजवर जाईल, तर तिला काय म्हणणार आपण? टोटल BD. टोटल BD ब्रॉड डाऊन. कॅरेट डाऊनचे ब्रॉड डाऊन. कॅरेट डाऊन म्हणजे आपण नेक्स्ट पेजला नेणार, आणि ब्रॉड डाऊन म्हणजे मागच्या पेजवरून आणली. 2,67,550. 2,67,550. म्हणजेच परत बेरीज करण्याची गरज नाही नेक्स्ट पेजवर. मागचे पेज बघण्याची गरज नाही परत. आता बघा, आता नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन बघू. 18th September. Purchase computer worth ₹80,000 from Reliance company by check at 28% GST. आता आपण कॉम्प्युटर परचेस केलाय. वी परचेस कॉम्प्युटर, नॉट गुड्स. सो क्रिएट कॉम्प्युटर अकाउंट.
कॉम्प्युटर अकाउंट इज अ रिअल अकाउंट, ॲसेट. कॉम्प्युटर इज अ ॲसेट, रिअल अकाउंट. कॉम्प्युटर परचेस केला आपण, मग आपण कॉम्प्युटर कम्स इन ना, कॉम्प्युटर आपल्याकडे मिळेल ना, आपल्याला मिळेल कॉम्प्युटर. मग डेबिट वर कम्स इन, कॉम्प्युटर कम्स इन, कॉम्प्युटर अकाउंट डेबिट, कॉम्प्युटर अकाउंट डेबिट. किती रुपयाचं कॉम्प्युटर मिळेल आपल्याला? 80,000चं. ट्रेड डिस्काउंट नाही आहे. ट्रेड डिस्काउंट असेल तर आपण काय करतो? मायनस करतो. नंतर जीएसटी पण दिलेला आहे. मग आता परचेस केला आपण जेव्हा आणि खर्च करतोय आपण, त्यावेळेस जीएसटी आपल्याला काय करतो? पेड करावा लागतो. मग जीएसटी पेड केला म्हणजे आपला जीएसटी काय आहे? एक्सपेन्सेस. अँड डेबिट द एक्सपेन्सेस. म्हणून मग इनपुट सीजीएसटी. जीएसटी आपण दोन भागात घेतो, एक सीजीएसटी आणि दुसरा एसजीएसटी. इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट. दोन जीएसटी. एक केंद्रासाठी, एक राज्यासाठी. म्हणून आपण मग जीएसटी कॅल्क्युलेशन करणार. आता किती? 80,000 इंटू 28% म्हणजेच काय? केंद्राचा 14% आणि स्टेटचा, राज्याचा 14%. मग आपण एक 14% जरी काढला तरी दोघांचा परत काढण्याची गरज नाही. 14%, 14/100. 2 0 गेले, 2 0 गेले. 14 8 जा 112. 20. 11,200 काय आला? 14% आला. आणि तोच सीजीएसटी आणि तोच 14% काय येईल? परत काढण्याची गरज नाही. एसजीएसटी आणि टोटल केला तर काय येईल? टोटल 28%, 28%. 22,400. 28% जीएसटी. आलं लक्षात? आपण खर्च केलाय, कॉम्प्युटर परचेस केला म्हणजे खर्च केला. खर्च करतो तर आपण जीएसटी पेड करावा लागतो. मग जीएसटी किती मग आता? 11,200 इनपुट सीजीएसटी आणि इनपुट एसजीएसटी 11,200. 2. आता आपण कॉम्प्युटर कसं परचेस केलेलं आहे? बाय चेक. हु इज द गिवर? चेक दिला आपण, कोणताही चेक दिला. चेक दिला असेल आपण तर कोणताही चेक दिला असेल, एनी चेक इश्यूड, देन हु इज द गिवर? बँक. बँक इज द गिवर. बँक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर. टोटल अमाऊंट, टोटल जीएसटी 22,400 प्लस 80,000. किती येईल मग ते? 1,02,400. 1,02,400. being computer purchase at 28% GST and amount paid by check. अमाऊंट कशी पेड केली आपण? चेकद्वारे पेड केली. आलं लक्षात? कॉम्प्युटर परचेस केला, कॉम्प्युटर कम्स इन, डेबिट कम्स इन. आणि खर्च केला म्हणून मग इनपुट सीजीएसटी, इनपुट जीएसटी डेबिट. जो जीएसटी 28% दिला आहे आपल्याला तो हाफ करून घ्यायचा. केंद्रासाठी 14%, राज्यासाठी 14%, सेंट्रल 14%, स्टेटसाठी 14%. अँड टू बँक अकाउंट. चेक गिवन, बँक इज द गिवर. नेक्स्ट 22 September. Wages paid ₹13,000. Wages means expenses. Debit the expenses, nominal account. Wages account debit. 13,000. 2. Wages paid in cash. What goes out? Cash. Credit what goes out to cash account. 13,000. Being wages paid off. Next 23rd September. Paid for life insurance premium. लाईफ इन्शुरन्स कोणाचं असणार आहे? प्रोप्रायटरचं. नीना जनरल स्टोअरचे जे ओनर आहे त्यांचं लाईफ इन्शुरन्स असणार आहे. बिझनेससाठी काय असतो? जनरल इन्शुरन्स. आणि लाईफ इन्शुरन्स हा प्रोप्रायटरसाठी असतो. प्रोप्रायटर पर्पज. देन लाईफ इन्शुरन्ससाठी पेड केली अमाऊंट, म्हणजे प्रोप्रायटरसाठी अमाऊंट पेड केली, म्हणजे तो काय झाला? डोमेस्टिक यूज झाला. म्हणजेच कोणतं अकाउंट येईल मग? ड्रॉइंग अकाउंट. प्रोप्रायटर रिसिव्हर, डेबिट द रिसिव्हर, म्हणून ड्रॉइंग अकाउंट. आणि फॉर सेल्फ यूज झालं ते ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. 17,000. जनरल इन्शुरन्स प्रीमियम असतं तर इन्शुरन्स प्रीमियम अकाउंट डेबिट झाला असतं, पण आता हा लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम म्हणून काय येईल? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. तो कशात दिला आपण? कॅशमध्येच दिला. चेक म्हटलंय का? नाही, कॅश दिलं म्हणून व्हॉट गोज आउट? कॅश. क्रेडिट व्हॉट गोज आउट टू कॅश अकाउंट क्रेडिट.
17,000 being life insurance premium paid off. लक्षात आलं मग? जनरल इन्शुरन्स असेल तर बिझनेसचा एक्सपेंडिचर म्हणून इन्शुरन्स प्रीमियम अकाउंट डेबिट होईल आणि लाईफ इन्शुरन्स म्हणून ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, प्रोप्रायटरच्या प्रायव्हेट यूजसाठी घेतले म्हणून कॅश. मग कॅश अकाउंट क्रेडिट, कॅश गोज आउट. लास्ट 27th September सोल्ड गुड्स वर्थ ₹28,000 टू तुषार हु पेड अस 18,000 इमिजिएटली. आपण तुषारला गुड्स विकले. मेन पर्पज काय? सेल्स करणे. सेल्स अकाउंट विल क्रिएट पहिल्यांदा अँड सेल्स इज इन्कम, क्रेडिट द इन्कम. हु इज द रिसिव्हर? तुषार. का विचार केला? कारण त्याने पूर्ण अमाऊंट दिली का आपल्याला? पार्ट पेमेंट रिसिव्ड, पार्ट पेमेंट नॉट रिसिव्ड. मीन्स हाफ कॅश, सपोज मीन्स पार्ट कॅश ट्रान्झॅक्शन, पार्ट क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. मग किती कॅश मिळालेली आहे? हु पेड अस 18,000, तुषार पेड अस 18,000 इमिजिएटली. म्हणजे कॅश रिसिव्ड, कॅश अकाउंट डेबिट, कॅश कम्स इन, कॅश कम्स इन, डेबिट व्हॉट कम्स इन, कॅश अकाउंट डेबिट. नंतर तुषार इज द रिसिव्हर, डेबिट द रिसिव्हर, तुषार अकाउंट डेबिट. अँड सेल्स इज द इन्कम म्हणजे सेल्स अकाउंट क्रेडिट. मग फर्स्ट कॅश अकाउंट डेबिट, कॅश सेल्स जेवढा झाला तेवढा. किती कॅश कम्स इन? 18,000, कॅश अकाउंट डेबिट. हु इज द रिसिव्हर? तुषार, तुषार्स अकाउंट डेबिट. रिमेनिंग अमाऊंट नॉट रिसिव्ड 10,000 टू सेल्स अकाउंट. ॲक्च्युअल सेल्स 28,000, 28,000चा सेल्स झाला, त्यापैकी 18,000 मिळाले. कॅश अकाउंट डेबिट 18,000, तुषार्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 28,000 being goods sold to Tushar and part amount received immediately. Now final total. It is called only total, grand total, not right CD or BD. ही आता असणार आहे फायनल टोटल असणार आहे. या टोटलमध्ये टोटल मिळवायची, मागचं पेज बघण्याची गरज नाही आता. कन्फर्म साठी इकडची पण बेरीज करून घ्यायची, कारण डेबिट इक्वल टू क्रेडिट असणार आहे आपलं. प्रिन्सिपल आहे, डबल एंट्री प्रिन्सिपल. 7 आणि 2 9 3 12 7 19 8 27 2 2 4 1 5 1 6 12. पंधरा 5 27 950. इकडची करून बघू परत. ही परत एकदा करू आपण. $4,27,950. ओके.